पता नहीं घर वाला कुछ सचमुच मेरे नाल इतने वाकई से जो मेरी मैरिज हुई सी मेरी घर वाली ने अमृत छकिया से मैं आउंदी सी तो मैं उन्होंने कह दिता मैं क्या तू मैनू ना कि अमृत छकड़ा मैं तेन भी किया कृपान ला दी कहती ठीक है वो वाहगुरू ने कृपा यहो जी की जो नितनेम करना ना तो मैं शर्म जी आनी मैं भी गुरका साहब तरीके बह जाना। एक बार यहो जी एक घटना वापरी असीं कोई दवाई लैण वास्ते गए सी अमृतसर उच्चे पुल के लागे वो काफ़ी बद्रीनाथ शायद वो कहते हैं उत्थे उन्होंने एक सहेली मिल गई तो उन्हें पूछा तेरी मैरिज हो गई कहती हो गई है कहती भाजी हूँ जो मेरे वाल वेख्या मेरी कटन सी कहती ओह अड़िए तेन उदों आख्या से ना अमृत ना छक तेनों आख्या से ना तू आख्या नहीं रखी वाहगुरू ने बख्शिश की 2004-5 के करीब सानू फिर उत्थे भी मिल गई कहती देखो ये किड्डी रब की कृपा है कि अपना मिलाप इत्थे ही होंदा पूछण लग पई बच्चे कहता है बच्चे भी मेरे नाल दवाई लैण गए जदों उन्होंने वाल को इशारा किया कहती अड़िए आ तो बड़ा ही वधिया कीता है जिहड़े न्याणिਆਂ के वाल दिखाते आ तो बड़ा ही वधिया कीता है उन्होंने चलो मैं भी दवाई लेके बच्चों के नाल बाहर आया वो मेरे वाल वेख के भी हल्की पक्की जी रह गई मुड़ के वो कह लग गई कि तुहाडे पिंड का ना कोई निशान सिंह आ तो वो लिखता होंगे गुरमुख प्रकाश से साढ़े घर आता है तो मेरा घर वाला कहता होंगे कि इस बंदे को मिलना है तो मैं कहनी होंगी आ कि उत्थे मेरी सहेली भी आई है चल मैं उन्होंने मिल लूँगी वो गल्लां करदे करदे जिस तरह बीबियां की आदत होंदी कहती घर तुहाडे लग गई है तो मेरी संगरी कह लगी कहती यही निशान सिंह गड्डी मिल गया पर मैं तुहानूं एक गल कही सी जिन्हें मैनूं अमृत दिता है वो जरूर मैनूं परिवार भी इहो जिहा दे देवे ये साडा दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो अज सचमुच जो कोई टीवी चैनल वाला इंटरव्यू लैण वाला आता है ना तो उन्होंने भी कह देती देखो मैं उत्थे दी उत्थे हैं ये मेरे तो अगे लगे ये मैं तुहानूं दसी कोई अपनी पब्लिसिटी वास्ते नहीं जदों किसी के घर के सिक्खी का बूटा लग जाता है ना तो फल अपने आप ही पैना शुरू हो जाता है। अज ताया चाचियां के नूंहां पुत्तां ने भी अमृत छक लिया एक जने के आउण नाल इस चीज़ को नहीं लैना कि असीं धी पुत्त नूं अमृत छकाउणा नहीं छकाओ अमृत तुहाडे कोल कोई पागल नहीं तुसीं ओहदी राह ते खा लोगे गुरु ने रखाओगे तुसीं केवल ਉਹਦਾ गाइड बनना है। अमृत संस्कार के समय 5 बाणियों का पाठ जो आप आरंभ किया सी ना कि जपजी साहब जाप साहब तप प्रसाद सवैये चौपाई साहब आनंद साहब जी का पाठ ये 5 बाणियों का पाठ करके गुरु के 5 प्यारे साहिबान सानू अमृत की दात देंदे ने और सानू ये लैनी चाहिए अमृत की दात और धागियां वाले चक्करां च नहीं पैना चाहिए। एक बार किसी गुरुद्वारा साहब के विच मैं ग्रंथी सिंह की सेवा निभाता सी 4-5 जने होंदे सी ते सुभाਅ दे विच तकरीबन तब्दीली नहीं आई किसी ना किसी ढंग नाल समझाउण दा यतन हुंदा है। असीं एक सुखमनी साहब का पाठ करते हुंदे सी और बहाना हुंदा सी कि लोकां नूं वहिमां चों किवें कढणा ते एक बीबी ने साडे नाल गल कीती जो कि बड़ा अदब दिंदे सी तुसीं भी सारे बड़ा सत्कार दिंदे हो ये मेरे चंगे भाग है तो मेरे नाल सारे बड़े प्यार तरीके नाल पेश आउंदे है। वो कह लगी जी मेरा पति जिहड़ा शराब बड़ी पींदा है जुआ भी खेल लैंदा है मेरिया 2 दराणियां ने घर वाले उन्होंने फौज में है कई बार नशे में आड़ के बड़ा खरूद करते हैं तुसीं उहनूं समझाओ। असीं सारे खंड पाठी सिंघां ने सलाह कर ली उन्होंने पूछ लिया उन्हें दस दिता कहता हाँ मैं जे भलियों पीवा तो अद्धी बोतल जे मुफ्त मिल जाए तो भावें 2 भी चल जाते हैं उन्हें सारी गल मान ली। खैर ऐतवार मैं उन्होंने सद लिया जदों सद्या ना तो उन्होंने पूछा तो उन्हें सारा दसिया पहला कहता जी मैं सवा महीना शराब नहीं पीता असीं क्या अज तक टक्किया ही नहीं असीं तो कह रहे जी पीना तो घट पी कुछ समय बाद कहता मैं 6 महीने नहीं पीता। हुण जदों बंदा नशई होवे ना उससे बात करना बड़ा औखा जिहा हो जाता वो गल की 10-15 मिनटों बाद जिदा मैं सवा साल शराब नहीं पी अजा का मतलब तवाजी पीवेगा कहता नहीं मैं गुरु ग्रंथ साहब की झूड़ी च बैठा तुसीं मेरे ते यकीन करो देखो पता नहीं लगता कदों मालक ने कृपा कर देनी पर वो बीबी की सुरत नहीं पता कितने टिकी सी कहती एक बार ना साढ़े घर से बड़ी कलेश सी उदों असीं बाबे नूं धागा पवाया सी ते सुख नाल सवा क महीना सौखा लंघ गया हुण उठण लगी कहती बाबा जी धागा भी देना कुछ साडा हुण हासा भी निकले पर साडा पहला ही चैप्टर ही साडा उस समझाउण वाला मैं क्या देवांगे धागा पर अगले एतवार में कह लगी अज कृपा कर दे उन्होंने बेचारे ने कहा कि मेरे घर
का नशा नहीं बैठे। जो बंदा दुखी हो ना वो बड़ा काला होंगे तावला सी। असीं उन्होंने कहा 2 परांठियां मंगाउणियां। उन्हें किया अपनी डैडी की कमीजी के पैसे कटे, घर वाले ने थोड़ा लागे दुकान तो 2 परांठियां लाए। ये रीजनल गल है, मैं पिंड का नाम नहीं लेना तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना क्योंकि इंसल्ट हो जाती है। उन्होंने परांठियां लै लिया, असीं 2 गल ना बन के एक गांव गल करता दोवें जी एक दूजे वाले वेख के हसी जा हासा तो साडा भी निकलता सी, पर असीं कंट्रोल किया। पुछा मैं की गल है, कहते शर्म भी आउंदी है। मैं कहते शर्म वाली किहड़ी गल है, अगे तुसीं एक धागा पाया सी ते 1.5 महीने तुहाडे घर च कलेश नहीं रिहा, कलेश खत्म हो गया। हुण परांदी च धागे किन्ने आ, हुण तो तुहाडे आ गवांढियां दे कलेश भी कट्टे जाने। गुरु का सिख धागे तवीतां दे चक्करां विच नहीं पैंदा, गुरु का सिख अमृत पान करता है। गुरु का सिख की करता बड़ा हाँ, एक गल याद रखियो, अमृत वही होंदा है जिहड़ा 5 प्यारे सानू 5 बाणियां पढ़ के दिंदे है। चरण गंगा का पानी जिथे असीं पैर धोने आ, ये अमृत नहीं हुंदा, ये अमृत नहीं हुंदा। कई बार आपां कुड़ियां भर पी जाने, सिर के उपर दी सुट्टी जाने, ये अमृत नहीं हुंदा, ये सिर्फ पैर धोने वास्ते पानी हुंदा है। ते जे असीं इहनूं अमृत कहने आ ना तो फिर उस अमृत की तहीन है, उस अमृत की बेइज्जती है जिहड़ा सानू गुरु के 5 प्यारिਆਂ के कोलों मिलता है। वैसे समा अपना उपर हो गया है, जो हम तुम कहो कि मैं नाल अंतिम संस्कार बारे भी गल कर दिए जी कर दो हाँ वीर अपना कह रहा है मेरा काम भी बड़ा ज़्यादा होंगे, मैं कोई गल नहीं बाद गल करा। अंतिम संस्कार वो होंगे है जो सनातनी मत वाले हैं वो जो बंदा लगे ना कि मरन वाला है तो उन्होंने मंजे को बिठा दें, मंजे तो बिठा दें। अज साढ़े सिखा भी आ गई, साढ़े पिंड आ गए जो बंदा ठीक ना हो तो असं कहते भाई साहब को सदो सुखमनी साहब का पाठ कर। गुरबाणी मारने वास्ते नहीं, ठीक है जी, गुरबाणी किसी को मारने वास्ते नहीं होंगी, गुरबाणी कोई हथियार नहीं है, गुरबाणी तो सानू जीवन प्रदान करती है, ठीक है जी। एक बार वो पिंड का नाम है कहना शहर का, उत्थे एक बजुर्ग मंजे दे पिया तो मैनू भी उन्होंने बुला लिया, कह लगे आओ कर, मैं चला गया। मैं उन्होंने गल पहले कहते बाबा कि पाठ करना, मैं पाठ की करना मेरे मत्थे लग गई मर जाना सुभाविक। वो गल लगी घर गया कहते बापू जी बाबा जी आए, उन्हें बेचारे ने मेरे गल वेख्या नाल ही तो सुटे वो बाद में मखौल करके पर्चा दर्ज करवा दिया। मखौल कर जदों बंदा मंजे ते पै जाना अस खाना दाने छुआ छुआ के देने जां असीं करदे जे बीबी के नक च फोका पाया ना तो कहते सोना दान करने जिहदा फोका ला किसी किसी को दे देने, बहुता महंगी चीज़ नहीं देंगे असीं। हाँ हुण तो वैसे चलो 1500 का शायद आना होना, उदों तो 50 का ही होंदा। उन्हें फोका दान करना कि सोना दान करता है कि जान निकल जाए, ये सिखाई रवायत नहीं। फिर उस प्राणी को मंजे तो बिठा दिता जाता सी, ये सी कि इसकी जान सब्जी निकल गई। किसी वे जो जान निकलती है साढ़े शरीर के अंदर हीट बनती है, हीट के कारण करके जो सा लैट्रिन बाथरूम निकल जाता है क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ भी बैठा है, बहुत जानकारी होगी। उन्होंने होता सी कपड़े खराब करने साड़ने पैने के थले ही मर जाए। वो सिखा की रवायत नहीं कि असं मंजे को ला के थले पाइए, फिर जो बंदा मर जाता है असं वो लागे दीवा जगाने। सनातनी मत में दीवा जोड़ा 1 तो लेकर 365 दीवे जगाए जाते हैं, जिन्हें किसी की हिम्मत हो। यदा कारण होता है कि बापू जी चानने चानने तुले जाएंगे अगे हनेरा बड़ा होना लागे। फिर एक पेड़ा भी रखा जाता है माँ के आटे का, आटा वैसे कोई भी हो माँ के आटे का शगन मनिया जाता है। एक पेड़े तो लेकर 365 तक ये होंगे है कि बापू जी राह भुख लगी तो एक खा लेगा। पैसे भी रखे जाते हैं लागे, वो इस वास्ते होंगे कि जो बापू जी का चीज खाने को जी करूँगा तो ये पैसे वरत लूँगा, ठीक है जी। एक वो सराहने थोड़ी जी स्वाह छान के उत्ते बाटा बूटा मारिया जाता है कि मन तो बाद देखा कि बापू कि जून च गया, मतलब घर वाटे चले गया कि नहीं, ये भल नहीं, ठीक है जी। एक नाल काना पाया जाता कि जैन सुन गया इस गल कर कि काना क्यों पाया जाता है। कुछ मत ऐसे ने जिवें यहूदी ईसाई तो इस्लाम उन्होंने मुर्दे को दफनाया जाए। वो की करते सन काना मिल के लै जाते थे, जिन्हें कबर पुटनी होंगी सी, वो काना मिल के लै जाना, वो मुताबिक कबर पुटनी।
ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਵੱਡੀ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਮੱਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਾਨਾ ਲਿਆਓ ਕਾਨਾ ਲਿਆਓ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5-7 ਫੜ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨਾ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਧਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਧਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਧਰੇਕ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਚੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਉਦੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਮੀ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੌਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਤ ਲਓ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਪਕਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਅਰਥੀ, ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਵੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵੱਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਵੱਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਹ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਟਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੜੀਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਟੇਕਦੇ ਹਰ ਫੜ 10 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਬੜਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬੜੀ ਨਖਾਫਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੇਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਂਡਾ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਾਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਚਾਰੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਇੱਕ ਜਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਾਗਰ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋਹਣੀ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੱਜਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਰੇੜ ਦੋ ਜੀ, ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਰੇੜ ਦੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਣੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਲਾਂਭੂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗਾ ਜਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ, ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੁੱਲ। ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੁੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਪੜੀ ਲੱਭਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਧੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮੇਤ ਖਾ ਸਮੇਤ ਅਸਥੀਆਂ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇਵ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 49,000 ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਾ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਬਾਪੂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਪੂ ਬੱਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਜਾ ਕਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹਿੱਸਾ ਠਿੱਕੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ 2-4 ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫੁਲਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਗੜਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲੱਦ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣੇ 5 ਮੀਟਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਪੌਣੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ। ਇਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਹੰਡਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਢੱਕਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਹੈ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਰੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ, ਵਰੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਰਤ ਪਈ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਰਤ ਕਰੂਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 20-30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਚੋਦੇ ਆਉਣੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਲਹੂ ਪਾਕ ਦੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਦੂਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੁੰਮਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਖੰਡਵਾਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੱਫਰ ਜਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਫਣ ਆਵੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਕੱਫਣ ਦੇਣ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਫਣ ਪਾਉਣ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ 2-2 3 ਜਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾਨਕਾ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਲੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਕ ਵਧਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੰਗਲੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਟਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਤੇ ਫਲਾਣੀ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਾਡਾ